Thank you all for being here to watch the screening of the film Shakti Dasan. Soundarya Sukumar, who's the producer of the film, has come all the way from Singapore, but she hasn't arrived yet, probably will be here at the end of the film. A very special welcome to Usha Rajeshwari, who's the director of the film. And no thanks is big enough for Ashwin, whose team at Ashwitas has always been our gracious hosts, and they've put together this space and everything that makes the evening special. Many of you who regularly attend our programs are quite aware of what INTAC is, but for the benefit of those who may not be, I'd just like to introduce INTAC briefly. INTAC is an acronym for the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, founded in 1984 as a not-for-profit organization, and we are in our 41st year dedicated to conservation. INTAC's mission to conserve heritage is based on the belief that living in harmony with heritage enhances quality of life. It is stated in the Constitution of India, Article 51AF, that, open quotes, it shall be the duty of every citizen of India to value and preserve the rich heritage of our composite culture. Here, composite reflects the rich and diverse heritage that we have in our country. INTAC endeavors to achieve this vision by various means, by sensitizing the public and creating awareness about the pluralistic cultural legacy of India, by protecting and preserving India's built heritage, natural heritage, living heritage, both tangible and intangible, documenting unprotected heritage, developing heritage policies, providing expertise in the field of conservation, encouraging capacity building through skills and training programs, undertaking emergency response measures during natural and man-made disasters, response during earthquakes, etc. And importantly, forming heritage clubs in schools through heritage education, inculcating in children a sense of pride in our heritage. In INTAC, we have 200 chapters nationwide, formed only by volunteers, and it is through the passion and strength of volunteers across our chapters that INTAC takes its vision forward. Here at Chennai chapter, we have, through talks and programs, been creating awareness about the significance of our heritage. I invite you to join hands with us at INTAC Chennai chapter to save and protect our heritage for the future. We are here to answer your queries, and membership information is at the desk in the lobby. Those who are not yet members, we welcome you into our fold. One of our initiatives when the nation's 75th year of independence was celebrated, Azadi Ka Amrit Mahotsav, as you will remember, we recorded videos of surviving elders who shared their living memories of the era of independence. These interviews and some of our previous talks have been uploaded on our YouTube channel, on the INTAC Chennai chapter YouTube channel, and you can watch it anytime. Recently, we had a program on Ambuja Mal, who dedicated her life to India's freedom. Continuing with that theme of independence, one outstanding personality from our region associated with Indian independence movement is Subramanya Bharati, a writer, poet, journalist, teacher, activist, social reformer, and polyglot.
His soul-stirring patriotic songs are legendary. How fortunate we are today to be able to watch the documentary film Shaktidasan, A Poet's Quest for Truth, which focuses on his spiritual journey in his short life of 38 years. It showcases some of his significant poems, works, and revolutionary ideas which impacted the times he lived in during India's freedom struggle. I'll introduce Soundarya, although she's not yet here. With formal training in broadcast journalism, Soundarya has been a media practitioner in India and Singapore for several years, including as TV news editor. She is the recipient of the All India Silver Medal for Journalism for Bharati Vidya Bhavan, New Delhi, and the Commendation Medal from the President of Singapore. She's been very active in the field of music, theatre, and arts. The Shaktidasan team itself consists of experts in their field. Director Usha Rajeshwari, Rajkumar Bharati, nationally acclaimed music composer. His son Niranjan Bharati, research scholar. Sikil Gurucharan Abhishek Raghuram, Carnatic vocalist. Media and stage personalities Karthik Gopinath, Ilango Kumanan, Ishai Kavi Ramanan. And technical experts in audio and video, Director of Photography Anand Tyagarajan and audio engineer M.T. Aditya, who brought their talents together into making this film. Let's watch the film. மனதில் உறுதி வேண்டும், வாக்கினில் இனிமை வேண்டும். ஐயா, நினைவு நல்லது வேண்டும், நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும். கனவு ஐயா மெய்ப்பட வேண்டும், கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும். தனமும் இன்பமும் வேண்டும், தரணியிலே பெருமை வேண்டும். ஐயா, வணக்கம் ஐயா. அட அல்பேர், வாருமையா. அல்பேர் வாருமோய், எப்படி இருக்கீர்? நல்லா இருக்கேன் ஐயா. எத்தனை நாள் ஆச்சு உன்னை பார்த்து. வாருமையா வாரும். ஆமா, போர் இன்னும் நடந்துட்டு தானே இருக்கு, அதுக்குள்ள வந்துட்டீரு, என்ன ஆச்சு? ஆமாய்யா, நான் போர் செஞ்ச இடத்துல கடுமையான குளிர், எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு. அதான் 2 மாசம் விடுப்புல வந்திருக்கேன்யா. உடம்ப சரியா பாத்துக்கணும் ஓய். இந்த ஆறும் பாலும் வெந்த மரவள்ளி கிழங்கும் சாப்பிடும். அப்புறம் போர் அனுபவம் எல்லாம் எப்படி? கடந்த 8 மாசமா தான் நான் போர் முனையில் இருந்தேன் ஐயா. அல்சாஸ் மலை மேல எப்பவுமே எங்களை சுத்தி குண்டு மழையா இருக்கும்யா. ஒரு நாள் நானும் என் நண்பன் போன்ஜானும் மரக்கலைகளை வண்டியில தள்ளிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். அப்போ போன்ஜான் உருக்கமா ஏதோ பாடிட்டே வந்தாயா. அப்போ திடீர்னு எதிர் நாட்டு விமானங்கள் வந்து எங்க மேல குண்டு மழையா பொழிஞ்சுதுயா. அதுல ஒரு குண்டு என் நண்பன் போன்ஜான் தலைமையிலேயே விழ அவன் அந்த கணமே இறந்து போனாயா. என் கண் முன்னாடியே என் நண்பன் துண்டு துண்டா சிதறி போனத என்னால தாங்கிக்க முடியலையா. சிவசிவா ஐயா, போர்க்களத்துல நான் ஒவ்வொரு நாளும் விடாம ஜெபிப்பையா. ஆனா பீரங்கி குண்டுகள் தலைமையில விழும்போது மட்டும் நீங்க சொல்லி கொடுத்த மந்திரத்தை தாயா சொல்லுவேன். உடனே இந்த குண்டுகள் என் மேல விழாம வேற எங்கேயோ போய் விழுந்துருயா. மந்திரமா? என்ன மந்திரம்? ஓம் சக்தி. ஆஹா, ஐயா, மரியா, மாரி, ஈசன் எல்லாமே ஒண்ணுதானேயா. சபாஷ் பீரங்கி சிப்பாய், சபாஷ். ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி.
அன்பு கனிந்த கனிவே சக்தி, ஆண்மை நிறைந்த நிறைவே சக்தி, இன்ப முதிர்ந்த முதிர்வே சக்தி, எண்ணத்திருக்கும் எரியே சக்தி, முன்பு நிற்கின்ற தொழிலே சக்தி, முக்தி நிலையின் முடிவே சக்தி, வீழ்வு தடுக்கும் விரலே சக்தி, விண்ணை அளக்கும் விரிவே சக்தி, ஊழ்வினை நீக்கும் உயர்வே சக்தி, உள்ளத் தொழிரும் உயர்வே சக்தி. சக்தி இல்லையேல் சிவம் இல்லை என்பார்கள். அதே போல சக்தி இல்லையேல் பாரதியாரும் இல்லை. பாரதியின் சக்தியே பராசக்திதான். சக்திதாசன் என்பது அவரது புனைப்பெயர்களில் ஒன்று. பாரதி கவிஞர், விடுதலை போராட்ட வீரர், பத்திரிகையாளர், சமூக செயற்பாட்டாளர், பேச்சாளர், மொழிபெயர்ப்பாளர், இப்படி பல முகங்கள் கொண்ட மாமனிதர் பாரதி. மொழி, இனம், சமூகம், நாடு, பெண்ணியம், தேசியம், ஆன்மீகம், இப்படி பல விஷயங்களை பற்றி புதிதாக சிந்தித்த ஒரு உயர்ந்த கவிஞன் பாரதி. பல மொழிகள் அறிந்தவர் அவர். ரஷ்யா, பெல்ஜியம், இத்தாலி, சீனா, ஜப்பான், இப்படி பல உலக நாடுகளில் நடந்த சமூக மற்றும் அரசியல் மாற்றங்களை பற்றி தம் எழுத்தின் வழி தமிழர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியவர் பாரதி. மக்களுக்கு தேவையான கருத்துக்களை கவிதைகளாக தந்தவர் அவர். மக்களின் சிந்தனையை மாற்றி அமைத்தவர்களில் மிகவும் முக்கியமானவர் பாரதி. இந்திய தேசிய விடுதலை போராட்ட வரலாற்றில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் நிகழ்கின்றது பாரதியின் வருகை. இன்று வரை ஒரு நிரந்தர கலங்கரை விளக்கமாக எல்லோராலும் போற்றப்படுகின்ற மாமனிதராக பாரதி திகழ்வதற்கு என்ன காரணம்? விடையை தேடுகின்றது சக்திதாசன். பாரத நாடு ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்தின் இரும்பு பிடியில் சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருந்த காலம். 1799 ஆங்கிலேயர் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையை கைப்பற்றி வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை தூக்கிலிட்டார்கள். இதற்கு பிறகு பாரத மக்களின் மனதில் விடுதலைக்கான தேடல் தீவிரமானது. 1806 வேலூரிலும் 1857 மீரட்டிலும் சிப்பாய் கிளர்ச்சிகள் வெடித்தன. ஆனால் 1858 இந்தியாவின் ஆட்சி பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியிடமிருந்து விக்டோரியா மகாராணியின் கைகளுக்கு மாறியது. இந்தியர்களின் வாழ்க்கை மேலும் கடினமானது. ஆங்கிலேயர்கள் தங்கள் கலாச்சாரத்தை இந்தியர்கள் மீது திணிக்க, இந்தியர்கள் தங்கள் சொந்த கலாச்சாரத்தை இழந்து தங்கள் மீதே நம்பிக்கை இழந்து நின்றார்கள். பாரத மக்களின் வாழ்க்கையை ஒரு பாழும் இருள் சூழ்ந்திருந்தது. அந்த காரிருளை கிழித்தெறியும் மின்னல் கீற்றாய், அறிவு சுடராய், ஞான பிழம்பாய் தமிழகத்தில் உள்ள எட்டயபுரம் என்னும் ஊரில் 1882 ஆண்டு ஒரு மகா கவிஞன் பிறந்தான். தமிழகத்தில் மையம் கொண்டிருந்த அந்த கவிச்சூரியன் தரணி முழுக்க தன் எண்ணக் கதிர்களை பாய்ச்சியது. அந்த சூரியனின் பெயர் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார். இந்த வீடுதான் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் பிறந்த வீடு. அவருடைய உண்மையான பேர் என்ன தெரியுமா? சுப்பிரமணியன், சுருக்கமா சுப்பையா. சுப்பையாவுடைய அப்பா பெயர் சின்னசாமி ஐயர், அம்மா பெயர் லக்ஷ்மி. சுப்பையாவுக்கு 5 வயசா இருக்கும்போது அவருடைய அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க. ஆனா தமிழ்த்தாயினுடைய பரிபூரணமான ஆசை இருந்ததுனால எந்த ஒரு தலைப்பு கொடுத்தாலும் உடனே கவிதை பாடக்கூடிய ஆற்றல் சுப்பையாவுக்கு இருந்தது. அதனால எட்டயபுரமே அவரை அண்ணாந்து பார்த்தது. எட்டயபுரம் ஜமீன்தாரே அவருக்கு ரசிகரா மாறி போனாரு. ஆதிரை திருநாள் ஒன்றில்
சங்கரன் ஆலயத்தொரு மண்டபம் தன்னில் நான் சோதிமானோடு தன்னன் தனியனாய் சொற்களாடி இருப்ப மற்ற ஆங்கு அவள் பாதி பேசி மறைந்து பின் தோன்றி தன் பங்கைய கையில் மைகுணர்ந்தே ஒரு சேதி நெற்றியில் பொட்டு வைப்பேன் என்றாள். திலகமிட்டனள் செய்கை அழிந்தனள். சின்னஞ்சிறு பெண்தான், அவனுக்கு தோழியாக இருந்தவள் தான். ஆனா ஒரு கணப்பொழுதில் அந்த பெண் மானிட பெண்ணாக இல்லை. பராசக்தியினுடைய ஆவிர்ப்பு அங்கே நேர்ந்து அவனுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது. 11வது வயதில் சுப்பையாவுக்கு விருதை சிவஞான யோகிகள் பாரதி என்ற பட்டத்தை வழங்கி கௌரவித்தார். வரலாற்றுல நிறைய பாரதிகள் இருந்தாலும் பாரதி அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம நினைவுக்கு வருவது எட்டயபுரத்துல பிறந்த மகாகவி சி. சுப்பிரமணிய பாரதியார் தான். இப்ப நான் இருக்கிற இடம் மகாகவி பாரதியார் படிச்ச பள்ளியினுடைய வகுப்பறை. தமிழ் கவிதைகள் எழுதுறது, தமிழ் இலக்கியங்கள் படிக்கிறது, இதுதான் பாரதியாருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள். பள்ளிக்கூடத்துக்கு போ அப்படின்னா அவர் போகவே மாட்டாரு. அவருக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது. எட்டயபுரத்துல இருந்தப்ப கூட நிறைய நாட்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு வயல்வெளிக்கோ ஒரு ஆத்தங்கரைக்கோ அல்லது ஒரு தோட்டத்துக்கோ போய் அவர் பாட்டுக்கு இயற்கையை ரசிச்சு பாட்டு எழுதிட்டு இருப்பாரு. ஆனா பாரதியோட அப்பா ரொம்ப ரொம்ப கண்டிப்பான ஒரு மனிதர். தன்னுடைய மகனை ஒரு ஆங்கில வழி கல்வி பள்ளிக்கூடத்துல படிக்க வச்சு ஒரு பெரிய கலெக்டர் ஆக்கணும் அப்படின்னு வற்புறுத்தி தன்னுடைய மகனை நெல்லையில இருக்கிற இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு அவர் அனுப்பி வச்சாரு. அந்த காலகட்டத்துல புலவர்கள் எல்லாம் புலமை காய்ச்சலோட இருந்தாங்க. ஒரு புலவர் இன்னொரு புலவரை விட நான் சிறந்தவன் அப்படின்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக துடிப்பாரு. அதனால நிறைய போட்டிகள்லாம் அந்த காலகட்டத்துல புலவர்கள் நடத்துவாங்க. இன்றைக்கு எப்படி நமக்கு இன்ஸ்டா ரீல் பாக்குறது, யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் பாக்குறதுலாம் ஒரு பிடித்த பொழுதுபோக்கா இருக்கோ, அந்த காலகட்டத்துல புலவர்களுக்கு பிடிச்ச பொழுதுபோக்கு இந்த மாதிரி போட்டிகள் நடத்துறதுதான். பாரதி மேல காழ்ப்புணர்ச்சியோட இருந்த ஒரு புலவர் இருந்தாரு, காந்திமதிநாத புலவர். பாரதியாரை விட சிறந்த கவிஞன் நான் தான் அப்படின்னு நிரூபிக்கணும்னு அவரு ரொம்ப நாளா காத்துட்டு இருந்தாரு. ஒரு சந்தர்ப்பத்தை காலம் கொடுத்தது. டே சோமு, எங்க போறோம்? பாரதி, நாம புலவர் காந்திமதிநாதனோட வீட்டுக்கு போறோம். எதுக்கு? அங்க புலவர்கள் எல்லாம் ஏதோ போட்டி நடத்துறாங்களாம். உனக்கு தான் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமே. ஓ சரி சரி, அப்படின்னா சீக்கிரம் போலாம். அடேடே பாரதி தம்பி, என்ன இந்த பக்கம்? இங்க புலவர்கள் எல்லாம் ஏதோ போட்டி வச்சிருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஓ, அப்போ எங்களோட மோதி பார்க்கலான்னு வந்திருக்கியோ? அப்படியெல்லாம் இல்லனா. என்ன பாரதி இப்படி சொல்லிட்ட? சின்ன வயசுல என்ன ஒரு திறமைன்னு ஊரெல்லாம் ஓம்பேச்சாத்தான் இருக்கு. ராஜாவுக்கும் நீன்னா ரொம்ப இஷ்டமாமே. அப்புறம் என்ன, வா விளையாடலாம். என்ன போட்டி? நான் ஒரு ஈற்றடி கொடுக்கறேன், நீ அதை வச்சுண்டு ஒரு வெண்பா பாடணும். என்ன ஈற்றடி? பாரதி சின்ன பயல். ஆண்டில் இளையவன் என்றந்தோ அகந்தையினால் ஈண்டிங் இகழ்ந்தென்னை ஏளனம் செய் மாண்பற்ற காரிருள் போல் உள்ளத்தான் காந்திமதி நாதனைப்பார் அதி சின்ன பயல். பாரதி பாடி முடித்ததும் புலவர் கூட்டம் பெரும் ஆரவாரம் செய்கிறது. தன் தவறை உணர்ந்த காந்திமதிநாதர் தலை கவிழ்ந்து நிற்கிறார். இதை பாரதி கவனித்து விடுகிறார். என்னதான் இருந்தாலும் அவர் வயசுல பெரியவர், அவர் அப்படி பாடியிருக்க கூடாது. சரி, வெண்பாவை மாத்தி பாடலாம். ஆண்டில் இளையவன் என்ற அருமையினால் ஈண்டின்றன்னை நீ ஏந்தினையால் மாண்புற்ற காரது போல் உள்ளத்தான் காந்திமதிநாதற்கு பாரதி சின்ன பயல். இதை கேட்டதும் காந்திமதிநாதர் மனம் நெகிழ்ந்து போகிறார். பாரதி, என்ன மன்னிச்சிடு, போறாம என் கண்ணை மறைச்செடுத்து. என்னன்னா மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டுண்டு? பாரதி, அந்த சரஸ்வதி தேவி உனக்குள்ள குடியிருக்கா. வருங்காலத்துல நீ ஒரு சிறந்த கவிஞனா வருவ, இது சத்தியம். பாரதியை முதன்முதலாக மகாகவி என்ற அடைமொழியோடு அழைத்தவர் இலங்கையில் ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் கல்விப் பணிகளை மேற்கொண்ட பெரும் புலவர் சுவாமி விபுலானந்தர் அவர்கள். 1927ஆம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியில் மகாகவி பாரதியார் என்ற தலைப்பில் சுவாமி விபுலானந்தர் பேருரை நிகழ்த்தியிருக்கிறார். இந்த நிகழ்வை யாழ்ப்பாணத்தில் அப்போது பிரபல இதழாக இருந்த இந்து சாதனம் பதிவு செய்திருக்கிறது. அவர் வேலூர் ராமகிருஷ்ண மடத்துல அப்போது இருந்த ராமகிருஷ்ண சீடர் சுவாமி சிவானந்தர் அவர்கிட்ட தான் சந்நியாசம் வாங்கினார்.
சுவாமி விபுலானந்தர் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் என்ற தலைப்பில் ஒரு சொற்பொழிவு செய்தார். அதில் தான் நம்ம பார்க்குறோம், மகாகவி என்ற சொல் முதலாக சுவாமி விபுலானந்தர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இங்கு எழுந்தருளி இருக்கிற அஷ்டமூர்த்தீஸ்வரர் என்பவர் மேல பாரதியார் இளசை ஒருபா ஒரு பகுது அப்படின்னு ஒரு பிரபந்தம் பாடியிருக்காரு. இளசை அப்படிங்கிறது எட்டயபுரத்தினுடைய பழைய பெயர். ஒருபா ஒரு பகுது பிரபந்தங்கள்ல ஒரு வகை. 16 வயது நிரம்பிய ஒரு இளைஞன் பக்தி படைப்பு எழுதுவது அப்படிங்கிறதே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதுவும் ரொம்ப கடினமான இலக்கண விதிகள் கொண்ட ஒரு யாப்பு முறையை தேர்ந்தெடுத்து வெண்பால இந்த படைப்பை எழுதியிருக்கிறது அதைவிட சிறப்புக்குரிய ஒரு விஷயம். ஒரு காலத்துல பாரதியார் மேல பொறாமப்பட்ட காந்திமதிநாத புலவர் இந்த இளசை ஒருபா ஒரு பகுது அப்படிங்கிற அந்த படைப்பை பாராட்டி ஒரு வாழ்த்து பாயிரத்தையே எழுதி கொடுத்திருக்காரு. பாலா கற்கண்டா பழம் பொருந்தும் இன்னமுதால் ஆகும் பாகா தமிழுருவா ஏலாது இட்ட சருக்கரையா ஏழிலசை பாரதியார் தொட்ட ஒருபா ஒரு பகுது. பாரதியார் எழுதிய முதல் பக்தி படைப்பு இந்த இளசை ஒருபா ஒரு பகுதுதான். இதற்கிடையே கடையத்தை சேர்ந்த செல்லம்மாளுடன் திருமணம், தந்தையின் அகால மரணம் ஆகிய இருவரும் நிகழ்வுகள் பாரதியின் வாழ்க்கையில் நடந்து முடிந்தன. பிறகு காசிக்கு சென்ற பாரதி அத்தை குப்பம்மாள் வீட்டில் வசித்து மேற்படிப்பை தொடர்ந்தார். எப்போதுமே புதுசா ஏதாவது செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பாரதியாருடைய இயல்பு. காசியில வாழ்ந்த மராட்டியர்கள், சீக்கியர்கள் இவங்க எல்லாருமே தலையில ஒரு முண்டாசு கட்டிப்பாங்க. திருநெல்வேலியில கூட அந்த பழக்கம் உண்டு. அதை பார்த்த பாரதியார் தானும் முண்டாசு அணிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு தலையில அதை போட்டுக்க ஆரம்பிச்சாரு. கால்ல பூட்ஸ் போட்டுக்கிட்டாரு, மேல கோட் போட்டுக்கிட்டாரு. ஒரு முறை பாரதியார் தன்னுடைய மீசைய மழிச்சுக்கிட்டு இருந்தார். அப்ப அவருடைய நண்பர்கள், பாரதி என்ன உன் வீட்டுல வாரம் யாராவது இறந்து போறாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. இந்த ஊர்ல இப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருக்கோ அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. நாம ஏன் மீசை வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு துணிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாரு. அவருடைய மீசை இன்றைக்கு புரட்சிக்கான ஒரு குறியீடா இருக்கு. ஆன்மீகம் எடுத்துக்கொண்டாலும் காசி ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை பாரதிக்கு கொடுத்தது. பராசக்தியின் அம்சங்களில் ஒன்றான காளியை பாரதி காசியிலேதான் முதலாக சந்தித்தார். கண்ணங்கரேல் என்ற உருவம், இரத்த நிறம் கொண்ட விழிகள், 1.5 முழம் கீழே தள்ளியிருக்கும் நாக்கு என காளியின் தோற்றத்தை பார்த்தபோது அவர் பதறிப்போனார். ஆனா காசியில காளி தேவிக்கு வழிபாடு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏகப்பட்ட எருமை மாடுகளை பலியிட்ட வங்காள மக்களை பார்த்த போது அவருக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருந்தது. அந்த இரத்த வெள்ளத்துல ஆக்ரோஷமான காளி தேவியை பார்த்த போது அவருக்கு பக்தி வரவே இல்லை. ஒரு பரிதாப உணர்ச்சி தான் வந்தது. தாமசம் அப்படிங்கிற குணத்துக்கான ஒரு குறியீடு தான் எருமை. இந்த தாமச குணத்தை தான் பலியிடணும். ஆயிரத்தி 1903 ஆண்டில் இந்தியாவின் சக்கரவர்த்தியாக 7ஆம் எட்வர்ட் பொறுப்பேற்றதை கொண்டாட அப்போதைய வைஸ்ராய் கர்சன் பிரபு டெல்லியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார். அதில் எட்டயபுரம் ஜமீன்தாரும் கலந்து கொண்டார். காசில இருக்கும் போதுதான் நம்ம நாடு ஆங்கிலேயர்கள் கிட்ட எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டது அப்படின்னு பாரதியார் கண்கூடா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. நாமளும் இந்த நாட்டுக்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு அவருக்குள்ள ஒரு உந்துதல் ஏற்பட்டது. ஆனா என்ன செய்யணும்னு தெரியல. அந்த சந்தர்ப்பத்துலதான் எட்டயபுரம் ஜமீன்தார் காசிக்கு வந்து, நீ ஏன் கூட வா, அரண்மனையில பணி செய் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்துட்டார். தினமும் நாளிதழ் படிச்சு செய்திகள் சொல்றது, பழைய பாடல்களுக்கு விளக்கம் சொல்றது, மூத்த புலவர்களோட இலக்கிய விவாதம் நடத்துறது, இதுதான் பாரதியாருக்கு வழங்கப்பட்ட பணி. அரண்மனையிலேயே இருந்தாலும் ஒரு சிறை கைதி போலதான் பாரதியார் அங்க இருந்தாரு. அவருக்கு அங்க சுத்தமா பிடிக்கவே இல்லை. பல மூத்த புலவர்களுக்கு பாரதி மேல பொறாம, இவர் ரொம்ப ஜமீன்தார் கிட்ட நெருக்கமா இருக்காரே அப்படின்னு. ஒரு நாள் பாரதியாரை கூட்டிட்டு வெளியில போய், பாரதி, நாங்க ஒரு ஈற்றடி கொடுக்கிறோம், நீ ஒரு வெண்பா பாடுறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. சாம்பலுக்கு மன்னன் சமம், இதுதான் ஈற்றடின்னு அவங்க சொல்றாங்க. பாரதியாரும் பாடிடுறாரு. இந்த சம்பவத்தை அப்படியே மன்னர்கிட்ட போய் அந்த புலவர்கள் சொல்ல,
மன்னருக்கு கோபம் வந்துடுது. அவர் பாரதியாரை கூப்பிட்டு, இனிமே உனக்கு இந்த அரண்மனையில வேலை இல்ல அப்படின்னு சொல்லிடுறார். பாரதி ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லி வெளியேறிடுறார். பிறகு அவருக்கு மதுரையில இருக்கிற சேதுபதி உயர்நிலை பள்ளியில தமிழ் ஆசிரியராக வேலை கிடைக்குது. அங்க அவர் 3 மாசம் தான் இருந்தார். அதற்கு பிறகு சென்னையில சுதேசமித்திரன் நாளிதழ்ல அவருக்கு துணை ஆசிரியர் என்கின்ற பணி கிடைக்குது. 1905ஆம் ஆண்டில் கர்சன் பிரபு வங்காள மாநிலத்தை 2ஆக பிரித்ததால் நாட்டில் பெரும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டு நாட்டு மக்கள் ஒன்றிணைந்தனர். சுதந்திர வேட்கை தீப்பற்றி எரிய மக்கள் போராட்டத்தில் இறங்கினர். சுதேசியம் என்னும் சுடர் விளக்கு சுயராஜ்யம் என்னும் விளக்கிற்கு ஒளியூட்டியது. லோகமான்ய பாலகங்காதர திலகர், லாலா லஜ்பத் ராய், பிபின் சந்திரபால் ஆகியோர் சுதந்திர வேட்கைக்கு புத்துயிர் கொடுத்து போராட்டத்தை வேகமாக முன்னெடுத்தனர். லால், பால், பால் என நாட்டு மக்களால் அழைக்கப்பட்ட இந்த மூவர் மீதும் பெரும் மதிப்பு வைத்திருந்த பாரதியார் லோகமான்ய திலகரை தன் அரசியல் குருவாக போற்றினார். ஆங்கிலேயர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சமரசம் செய்து சுதந்திரம் வாங்கும் மிதவாதர்கள், ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து சுதந்திரத்திற்காக போராடும் தீவிரவாதர்கள் என காங்கிரஸ் கட்சியில் 2 கொள்கைகள் ஏற்பட்டன. பாரதியார் தன் அரசியல் குருவை போல் தீவிரவாத கொள்கையை ஆதரித்தார். ஆனால் அவர் வேலை செய்து கொண்டிருந்த சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் ஜி. சுப்பிரமணியன் மிதவாத கொள்கை கொண்டவராதலால் பாரதியாருக்கு தன்னுடைய கருத்துக்களை சுதந்திரமாக சுதேசமித்திரனில் எழுத முடியவில்லை. 1906ஆம் ஆண்டு இந்தியா பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியரா பாரதியார் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட பிறகு அவருக்கு முழுமையான சுதந்திரம் கிடைச்சது. தன்னுடைய அந்த தீவிரவாத கொள்கைகளை அதிரடியா கவிதைகள் மூலமாக, கட்டுரைகள் மூலமாக, கருத்து படங்கள் அதாவது கார்ட்டூன்ஸ் மூலமாக வெளிப்படுத்துவதற்கு பாரதியாருக்கு ஒரு சரியான களம் அமைஞ்சது. அந்த காலகட்டத்துல பாரதியார் அரசியல்லையும் ரொம்ப தீவிரமா இருந்தார். அவருடைய இந்த பணி ஆர்வத்தை பார்த்து காங்கிரஸ் மேலிடம் கல்கட்டால நடைபெற இருந்த மாநாட்டுக்கு தமிழகத்திலிருந்து ஒரு பிரதிநிதியா பாரதியாரை தேர்ந்தெடுத்தாங்க. அந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்துல தான் பாரதியாருக்கு சகோதரி நிவேதிதா தேவிய சந்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. சகோதரி நிவேதிதா சுவாமி விவேகானந்தரின் சிஷ்யை. 1867 அயர்லாந்தில் பிறந்த அப்பெண்மணியின் இயற்பெயர் மார்கரெட் எலிசபெத் நோபல். விவேகானந்தரின் கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு 1898 அவர் இந்தியாவுக்கு வந்தார். அதே ஆண்டில் அவருக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் பிரம்மச்சரிய தீட்சை வழங்கி நிவேதிதா என்ற புதிய திருப்பெயரை சூட்டினார். அதன் பின் இந்தியாவிலேயே தங்கி கல்விப்பணி, நிவாரணப் பணி என பல பொதுநல தொண்டுகளில் சகோதரி நிவேதிதா தம்மை கரைத்துக் கொண்டார். ஐரோப்பிய பெண்மணியாக இருந்தாலும் இந்தியாவின் சுதேச இயக்கத்திலும் சுதந்திர போராட்டத்திலும் அவர் தீவிரமாக கலந்து கொண்டார். சகோதரி நிவேதிதாவை சந்திக்க மிகுந்த மன உற்சாகத்தோடு காத்திருந்தார் பாரதி. இந்த சந்திப்பு ஒரு திருப்பு முனையாக மாறி தன் வாழ்வையே புரட்டி போடும் என்று அவர் அப்போது நினைக்கவில்லை. நிவேதிதை என்னும் வெள்ளை சூரியன் பாரதி என்னும் பிள்ளை சூரியனை உருவாக்கிய ஓர் அற்புதமான தருணம் அது. சிலமா, சூரியன் என்ன நிறத்துல இருக்கும்? சூரியனா மஞ்சள் சிவப்பு கலந்த நிறத்துல இருக்கும். வெள்ளை நிறத்துல சூரியனை பார்த்திருக்கியா நீ? வெள்ளை நிறமா? என்ன சொல்றீங்க நீங்க? கொல்கத்தால காங்கிரஸ் செஷன் முடிஞ்சு எனக்கு தேவி நிவேதிதாவை பார்க்கிற பாக்கியம் கிடைச்சது. அவங்கள பார்க்கும்போது அப்படியே வெள்ளை நிறத்துல சூரியனை பார்த்த மாதிரியே இருந்தது. என்னதான் விவேகானந்தரின் சிஷ்யா இருந்தாலும் அவங்க ஒரு வெளிநாட்டு பெண் தானே அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். ஆனா நான் நினைச்சது தவறு அப்படின்னு அந்த தேவி எனக்கு புரிய வச்சிட்டான். மகனே, உன் மனத்தில் சாதி, மதம், குலம், கோத்திரம் என்ற அநாகரிகமான வேறுபாடுகளை விடு. அன்பை மட்டும் அகத்தில் கொள். பிற்காலத்தில் நீ சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற தேவனாக வருவாய்
அப்படின்னு என் மனசை சரியா படிச்சு சொன்னப்ப நான் அப்படியே அதிர்ந்து போயிட்டேன் செல்லம்மா. அப்புறம் உன்னை பத்தி கூட கேட்டா தெரியுமா? என்ன பத்தியா? ஏன் உன் மனைவியை அழைச்சிட்டு வரல அப்படின்னு கேட்டா. எங்க நாட்டுல மனைவிய வெளியே கூட்டிட்டு போற பழக்கம் இல்லைன்னு சொன்னேன். சகோதரிக்கு கோபம் வந்துடுது. மகனே, இந்த நாட்டில் ஆண்கள் பலர் படித்தவர்களாயிருந்தும் சுயநல வெறி கொண்டவர்கள். பெண்களை அடிமை போல் நினைப்பவர்கள் ஒரு சிலர் உன்னை போன்ற அறிவாளிகள். அவர்களும் கூட இப்படி அறியாமையில் மூழ்கி பெண்களுக்கு சம உரிமையும் தகுந்த கல்வியும் கொடுக்காவிட்டால் எப்படி நாடு சீர்திருத்தம் அடையும்? இனிமேலாவது உன் மனைவியை ஒதுக்காமல் அவளை இடதுகரம் என மதி, தெய்வம் என போற்று அப்படின்னு சொன்ன செல்லம்மா. சகோதரியார் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்ன பலார்னு அரைஞ்ச மாதிரியே இருந்தது. வீதியில இறங்கி வந்தே மாதரம்னு முழங்குறோம். ஆனா வீட்டுக்குள்ள பெண்களை அடிமை மாதிரி நடத்துறோம். எவ்வளவு பெரிய அபத்தமான விஷயம். ஆனா சகோதரியா சொன்னதுல ஒரு விஷயம் எனக்கு தெளிவா புரிஞ்சுது. பெண் விடுதலை இல்லாம மண் விடுதலை இல்லை. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் செல்லம்மா, என்ன மன்னிச்சிரு. என்னன்னா அது பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்றேன். நீங்க என்ன தப்பு பண்ணேன் நான் உங்களை மன்னிக்கிறதுக்கு? நான் பல தடவை உன்னை கடுமையா பேசியிருக்கேன். உன்னை 2 வாட்டி உன்னை அடிக்க கூட செஞ்சிருக்கேன். ஆனா அந்த பழைய பாரதி இப்ப செத்துட்டான் செல்லம்மா. இப்ப நான் புது பாரதியா வந்திருக்கேன். என்னை ஏத்துக்கோ செல்லம்மா. போறோம், நிறுத்துங்கோ. இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாதீங்கோ, பேசாதீங்கோ. சரி, சகோதரி நிவேதிதா என்ன செஞ்சா தெரியுமா? என் கைய புடிச்சு இழுத்துட்டு போய் ஒரு மரத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்தினா. அதோ பார் பாரத மாதா அப்படின்னு சொன்னான். நான் பாரத மாதாவை பார்த்து பிரமிச்சு போய் நின்ன. பேச முடியல, உடம்பெல்லாம் செலுத்து போயிடுத்து. பாரத மாதா இப்போது அடிமைப்பட்டு நிற்கிறாள். ஆதலால் அவளை விடுவிக்க நீ உன் கவித்திறமையை இந்த நாட்டிற்காக அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். மனோபலம், உடல் பலம், ஆத்மபலம் ஆகிய 3 இருந்தால் உங்களை யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொன்னான். எனக்கு குருக்ஷேத்திரத்துல கிருஷ்ண பரமாத்மாட்ட அர்ஜுனன் கீதோபதேசம் வாங்கின மாதிரியே இருந்தது. அப்புறம் நான் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி என்னை கூப்பிட்டு, இதோ பார், இந்த இலைய எனக்கு பிரசாதமா கொடுத்தா. இது இலை இல்ல, தெய்வம். இந்த இலைய பத்திரமா வச்சுக்க செல்லம்மா. இனிமே சகோதரி நிவேதிதா தான் என் குரு தேவி. இறைவனோடு இரண்டர கலக்கும் பேரின்ப அனுபவத்தை நினைத்து நினைத்து ஞானியர்கள் பாடும் ஒரு பாடல் வகைக்குத்தான் ஆனந்த களிப்பு என்று பெயர். சகோதரி நிவேதிதா தேவியுடன் இருந்த சில தருணங்களில் பாரதிக்கு அந்த பேரானந்த அனுபவம் கிடைத்திருக்கலாம் என்பது பாரதி அறிஞர்களின் யூகம். ஆனந்த களிப்பு என்னும் தலைப்பில் தாயுமானவ சுவாமிகள் எழுதிய சங்கர சங்கர சம்பு பாடலில் உள்ள சில வரிகளை அப்படியே ஒற்றி பாரதியார் ஒரு பாடலை எழுதினார். சொன்ன சொல் ஏதென்று சொல்வேன், என்னை சூதாய்த்த நிற்கவே சும்மா இருத்தி, முன்னை ஏதும் இல்லாதே சுகம் முற்றச் செய்தே என்னை பற்றி கொண்டார். பற்றிய பற்றற ஒன்றே
தன்னை பற்ற சொன்னார் பற்றி பார்த்த விடத்தே பெற்றதை ஏதென்று சொல்வேன். சற்றும் பேசாத காரியம் பேசினார் தோழி, சற்றும் பேசாத காரியம் பேசினார் தோழி. சகோதரி நிவேதிதா தேவியை சந்தித்த பிறகு சிந்தனையில் தெளிவும் செயலாற்றலில் வீரியமும் கொண்ட பாரதியார் எழுச்சி மிகுந்த பல தேசபக்தி பாடல்களை எழுதினார். 1908ஆம் ஆண்டு அவரது சுதேச கீதங்கள் தொகுதியும் 1909ஆம் ஆண்டில் தான் வெளியிட்ட ஜன்ம பூமி என்கிற சுதேச கீதங்கள் 2ஆம் பாகத்தையும் 1910ஆம் ஆண்டில் தான் வெளியிட்ட ஞான ரதம் என்கிற நூலையும் சகோதரி நிவேதிதைக்கு பாரதி சமர்ப்பணம் செய்தார். அருளுக்கு நிவேதனமாய் அன்பின்னு கோர் கோயிலாய் அடியே நெஞ்சில் இருளுக்கு ஞாயிறாய் யமதுயர் நாடாம் பயிர்க்கு மழையாய் இங்கு பொருளுக்கு வழியறியா வறிஞர்க்கு பேரும் பொருளாய் புன்மை தாதச் சுருளுக்கு நெருப்பாகி விளங்கிய தாய் நிவேதிதையை தொழுது நிற்பேன். சுவாமி விவேகானந்தர் சுதேச உணர்வையும் விடுதலை வேட்கையையும் ஒரு ஆன்மீக லட்சியமாய் முன்னிறுத்தினார். For the next 50 years, this alone shall be our keynote. This, our great Mother India. Let all other vain gods disappear for the time from our minds. This is the only God that is awake, our own race. பாரதியார் இந்த கருத்தை உள்வாங்கி பாரத மாதாவையே பராசக்தி ரூபமாக சித்தரித்தார். பால பாரதம் இதழில் நேஷனலிசம் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்ற கட்டுரையில் இதை பற்றி பாரதியார் எழுதினார். By spirituality, we mean the attitude of the human mind which believes in the intrinsic sacredness of every virtuous act and thought, in the divine meaning of every human event, in the ultimate unity of all. மதம் என்பதும் ஓர் எல்லைதான். ஆனால் இந்த எல்லைகளை எல்லாம் எளிதாக கடந்து பாரதி விஸ்வரூப தோற்றம் கொள்கிறார். பூமியிலே கண்டமைந்து மதங்கள் கோடி, புத்த மதம், சமண மதம், பார்சி மார்க்கம், சாமியன இயேசுபதம் போற்றும் மார்க்கம், சனாதனமாம் இந்து மதம், இஸ்லாம், யூதம், நாமமுயர் சீனத்து தாவு மார்க்கம், நல்ல கண்பூசி மதம் முதலா பார்மேல் யாமறிந்த மதங்கள் பல உளவாம் அன்றே, யாவினுக்கும் உட்புதைந்த கருத்திங்கொன்றே. சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மத நல்லிணக்கத்தின் நடமாடும் சாட்சியாக காட்சியளித்தார். இந்து மதத்தின் அனைத்து மார்க்கங்களையும் அனுஷ்டித்து ஆன்ம அனுபூதி பெற்று கிறிஸ்துவம், இஸ்லாம் போன்ற பிற மதங்கள் காட்டும் நெறியையும் பின்பற்றி பிரம்மத்தோடு இரண்டர கலக்கும் சமாதி நிலை அனுபவத்தை பெற்றிருந்தார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். அதை தன் சீடர்களுக்கும் பகிர்ந்தார். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், சுவாமி விவேகானந்தர், சகோதரி நிவேதிதா, இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து பாரதியாருக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த அன்பளிப்பை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த அன்பளிப்பு வேறு எதுவுமே கிடையாது, சாக்தம் அல்லது சக்தி வழிபாடு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு மார்க்கம்தான். 1906ஆம் ஆண்டு சக்கரவர்த்தினி இதழில் சுவாமி விவேகானந்தரின் வரலாற்றை பாரதியார்
இப்படித்தான் எழுதுகிறான். பரமஹம்சர் பிரம்மத்தேனை நரேந்திரர் முற்றிலும் அருந்தி வெறிகொள்ளும்படி செய்துவிட்டார். அந்த மகாஞான ஒளி நரேந்திரரை விட்டு ஒருபோதும் நீங்கவில்லை. பிரம்மக் கள்ளுண்டு இந்த நரேந்திரர் பிதற்றிய வசனங்களே இனி எந்நாளும் அழிவில்லாத தெய்வ வசனங்களாய் பெரும் ஞானிகளால் போற்றப்பட்டு வருகின்றன. பிரம்மத்தேனை ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் தனக்கு ஊட்டிய பிறகு சுவாமி விவேகானந்தருக்கு இந்த அண்ட சராசரமே பராசக்தியின் திருவிளையாடலாக தெரிந்தது. Mother is the first manifestation of power and is considered a higher idea than father. With the name of mother comes the idea of Shakti, divine energy and omnipotence. Just as the baby believes its mother to be all-powerful, able to do anything, all-merciful, all-powerful, omnipresent are attributes of Divine Mother. Swami Vivekananda. இந்த தரிசனத்தை உள்வாங்கி உந்துதல் பெற்ற பாரதியார் இந்த உலகத்தையே சக்திமயமாக பார்த்தார். ஒவ்வொரு பெண்ணையும் ஒரு சாதாரண உயிரா பார்க்காம நடமாடும் சக்தி ரூபமா பார்க்கணும் அப்படின்னு சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார். தன்னுடைய குரு செஞ்ச உபதேசத்தையும் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்ன கருத்தையும் தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலேயே பாரதி நடைமுறைப்படுத்தி காட்டினார். அவர் தன்னுடைய மனைவி செல்லம்மாவை பராசக்தியா தான் பார்த்தார். தன்னுடைய மனைவி மேல எந்த அளவுக்கு பிரியம் இருந்திருந்தா, அவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு சாக்தனா இருந்திருந்தா இப்படி செஞ்சிருக்க முடியும். கிட்டத்தட்ட 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பாரதியார் செஞ்ச இந்த புதுமையான முயற்சி பெண் விடுதலை, பெண்ணியம் இந்த இரண்டுக்குமே ஒரு புது நம்பிக்கையை கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்றைக்கு அதை நினைச்சு பார்க்கும் போது கூட நமக்கெல்லாம் வியப்பும் பிரமிப்பும் ஏற்படுது. காதல் செய்யும் மனைவியே சக்தி கண்டீர், கடவுள் நிலை அவளாலே எய்தல் வேண்டும். இந்த வரிகள் பாரதியை ஒரு முழுமையான சாக்தனாக நம் கண்முன்னே நிறுத்துகின்றன. சந்திர நொழியில் அவளை கண்டேன், சரணமென்று புகுந்து கொண்டேன், இந்திரியங்களை வென்று விட்டேன், எனதென் ஆசையை கொன்று விட்டேன். பயன் எண்ணாமல் உழைக்கச் சொன்னாள், பக்தி செய்து பிழைக்கச் சொன்னாள், துயரில்லாதனை செய்து விட்டாள், துன்பம் என்பதை கொய்து விட்டாள். மீன்கள் செய்யும் ஒளியை செய்தாள், வீசி நிற்கும் வழியை செய்தாள், வான்கனுள்ள வெளியை செய்தாள், வாழி நெஞ்சிற் களியை செய்தாள். பராசக்தி என்றாலே அதில் காளி, லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி ஆகிய 3 தெய்வங்களும் அடக்கம். பாரதி தன் செல்லப்பிள்ளை என்பதால் எப்போதும் தன் அருள்மழையை அவர் மீது கலைவாணி பொழிந்து கொண்டே இருந்தாள். வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பாள், வீணை செய்யும் ஒலியில் இருப்பாள். வெள்ளை தாமரை கொள்ள இன்பம் குலவு கவிதை கூறு பாவலர் உள்ள திருப்பாள். வெள்ளை தாமரை மாதர் தீங்குரல் பாட்டில் இருப்பாள். மக்கள் பேசும் மழலையில் உள்ளாள். கீதம் பாடும் குயிலின் குரலை, கிளியின் நாவை இருப்பிடம் கொண்டாள். கோதகன்ற தொழிலுடை தாகி குலவு சித்திரம் கோபுரம் கோயில் கீதனேத்தில் எழிலிடையுற்றாள். இன்பமே வடிவாகிட
தாமரை பூவில் இருப்பார். புதுச்சேரியில் வசித்தபோது குவளை கண்ணன் என்ற குவளை கிருஷ்ணமாச்சாரியார் பாரதிக்கு அறிமுகமானார். இவர் மூலம் பாரதியாருக்கு 4000 திவ்ய பிரபந்தம் அறிமுகமாயிற்று. ஆழ்வார்கள் மொத்தம் 12 பேரு. இந்த 12 பேர்ல ஆண்டாள், நம்மாழ்வார் இவங்க 2 பேர் மேலதான் பாரதியாருக்கு அலாதி பிரியம். இவங்களுடைய சில பாடல்களை பாரதி ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்திருக்காரு. ஆழ்வார்கள் மாதிரி பாரதியாரும் கண்ணன் மேல நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்காரு. அதனாலேயே 12 ஆழ்வார்களோட பாரதியாரையும் சேர்த்து மொத்தம் 13 ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு அறிஞர்கள் பெருமிதப்படுவாங்க. பாரதியாரை பொறுத்த வரைக்கும் கண்ணன் ஒரு வைஷ்ணவ தெய்வம் மட்டும் கிடையாது, ஒரு தேசிய தெய்வம். பகவத்கீதைய எல்லா இந்தியர்களும் தங்களுக்கான ஒரு வழிகாட்டி நூலை வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பாரதியாருடைய கருத்து. பராசக்திக்கும் கண்ண பரமாத்மாவுக்கும் அவர் வேறுபாடே பார்க்கல. கண்ண பெருமான அவர் பராசக்தியினுடைய ஒரு ஆண் வடிவமாகத்தான் பார்த்தார். கண்ணனை தாயாய், தந்தையாய், தோழனாய், சர்க்குருவாய், சீடனாய், காதலனாய், காதலியாய், குழந்தையாய் அவர் பார்த்து பார்த்து பரவசத்துடன் ஏற்றியிருக்கும் பாடல்களை கேட்டால் கல்லும் கனியும் முள்ளும் மலரும். அவர் என்ன கண்ணனை பார்த்து கேட்டார் அப்படின்னா, நீ பாரத போர் நடந்த காலகட்டத்துல அர்ஜுனனுக்கு பக்க பலமா இருந்து போர்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணமா இருந்த. நாம இப்போ அதர்மத்துக்கு எதிரான ஒரு போர்ல இருக்கோம். நீ அர்ஜுனனுக்கு உதவி செஞ்ச மாதிரி இந்தியர்களுக்கு உதவி செஞ்சா எவ்வளவு நன்னா இருக்கும். பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதியது கண்ணபெருமானுக்கு பாரதி சமர்ப்பித்த ஆகச் சிறந்த காணிக்கை. பாரத தேசத்தின் பழமையான வாழ்க்கை முறையான சனாதன தர்மத்துக்கு 4 வேதங்கள் தான் ஆணிவேர். வேதங்களின் மீதும் உபநிடதங்களின் மீதும் பாரதி ஈடுபாடு கொள்வதற்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தவர் அவரது நெருங்கிய நண்பர் ஸ்ரீ அரவிந்தர். இங்க அரவிந்தர் ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது யாருமே இல்லை. சங்கர் செட்டியார் தான் இந்த வீட்டு ஓனர். அவர் தான் அடைக்கலம் கொடுக்குறாரு அரவிந்தருக்கு. அவர் பேசின பாஷை சங்கர் செட்டியாருக்கு புரியல. அதனால பாரதியாரை கூட்டிட்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்றாரு. பாரதியார் இவர்கிட்ட ஹிந்தியில பேசும்போது புரிஞ்சிட்டாரு இவர் தான் அரவிந்தர்ன்னு சொல்லி. அப்புறம் சங்கர் செட்டியார்கிட்ட நீ யாருக்கோசரம் தேடுறியோ, யாருக்கோசரம் நீ வீடு இந்த அமைப்புல கட்டி இருக்கியோ அவர் தான் இவரு, நீ அடைக்கலம் கொடு அப்படின்னு சொல்றாரு. 5 விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் இங்க இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாத்துக்குமே பிரஜா உரிமை கிடைக்கல. சங்கர் செட்டியார் தான் வாங்கி கொடுத்தாரு பிரஜா உரிமை. புதுச்சேரியில இருந்த அந்த நாள் வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட அரவிந்தருடைய வீட்டுக்கு போகாம பாரதியார் இருந்ததே இல்லை. 2 பேரும் உரையாட ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா அது மணிக்கணக்கா போயிட்டே இருக்கும். அரவிந்தர் பாரதியாருக்கு தியானம், யோகம் இதையெல்லாம் கூட கற்றுக் கொடுத்தாரு. பாரதியாருக்குள்ள ஒரு சின்ன தீப்பொறி மாதிரி இருந்த பக்தியையும் ஆன்மீக உணர்வையும் அரவிந்தர் தான் ஒரு பெரிய நெருப்பா கொழுந்து விட்டு எரிய வச்சார். இந்த நட்புதான் ரிக்வேதத்தில் உள்ள சில சூக்தங்களையும் கேனோபனிஷத், ஈஷா வாசியோபனிஷத் ஆகிய 2 உபனிஷத்தங்களையும் தமிழில் மொழிபெயர்க்க பாரதிக்கு காரணமாக அமைந்தது. ரிக்வேதத்தில் ஜாத வேதசே என்று அக்னி புகழப்படுகிறது. ஆக்க சக்தியும் அழிக்கும் சக்தியும் கொண்டவன் அக்னி என்பது இதன் பொருள். தீயே நின்னை போல் எமதுள்ளம் சுடர்விடுக, தீயே நின்னை போல் எமது அறிவு கனலுக. இதுதான் தமிழ் வேத ரிஷி பாரதி கோரிய வரம். ஞானம் என்னும் தீ கொழுந்து விட்டெறியும் போது உள்ளிருக்கும் மாணவ குப்பை முற்றாக கருகி போகிறது. நான் என்னும் நிலை இல்லாமல் போகும்போது எல்லா படைப்புகளுக்குள்ளும் இறைவனை காணும் கண் திறக்கிறது. அந்த ஞானத்திற்கு தான் அத்வைதம் என்று பெயர். காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி,
நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம், நோக்கும் திசையெல்லாம் நாமின்றி வேறில்லை, நோக்க நோக்க களியாட்டம். தன்னிடத்தில் உலகத்தையும் உலகத்திடம் தன்னையும் காண்பவன்தான் கண்ணுடையவன். வானில் பறக்கின்ற புல்லெல்லாம் நான், மண்ணில் திரியும் விலங்கெல்லாம் நான், காலிழல் வளரும் மரம் எல்லாம் நான், காற்றும் புனலும் கடலுமே நான். கம்பனி செய்த கவியெல்லாம் நான், ஆருகர் தீட்டும் உருவெல்லாம் நான், இன்பறியக்கின்ற மாடக்கூடம், எழில் நகர் கோபுரம் யாவுமே நான். நான் எனும் பொய்யை நடத்துவோம் நான், ஞான சுடர்வானில் செல்லுவோம் நான், ஆன பொருள்கள் அனைத்தினும் ஒன்றாய் அறிவாய் விளங்கு முதற் ஜோதி நான். வேதபுரம் என்னும் புதுச்சேரி பாரதியை தன்னிறைவு பெற்ற ஓர் ஒப்பற்ற பாவலனாக்கி பல கவிதை கருவூலங்களை இந்த உலகிற்கு அன்பளிப்பாக வழங்க வைத்தது. அதே சமயம் ஞானம் முதிர்ந்த ஒரு பழுத்த ஆன்மாவாகவும் பட்டை தீட்டி பளபளக்க வைத்தது. உண்மையை நோக்கிய தேடலின் தீவிரத்தால் மரணமிலா பெருவாழ்வை அடைய வேண்டும் என்னும் வெறி அவருக்குள் மிக பெரிதாக வளர்ந்தது. இறைவனை எப்படியேனும் நேரில் சந்தித்து சாகா வரத்தை பெற வேண்டும் என அவர் தவியாய் தவித்தார். அந்த தவிப்பு அவருக்கு பல சித்த புருஷர்களை அறிமுகப்படுத்தியது. அவர்களில் ஒருவர்தான் குள்ளச்சாமி. உயரம் 4.5 அடி, கரு நிறம், குண்டு சட்டியை போல் முகம், உடம்பெல்லாம் வைரக்கட்டை போலே நல்ல உறுதியான பேர்விழி. அவருக்கு வியாதி என்பதே கிடையாது. இது குள்ளச்சாமி பற்றி பாரதி நமக்கு தரும் குறிப்பு. அப்பனே குருநாதா, உங்களை சில பேர் சித்தன்னு சொல்றாங்க, சில பேரு பித்தன்னு சொல்றாங்க. எனக்கு உங்ககிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கணும். கேளப்பா சீடனே. முதுகுக்கு பின்னாடி கிழிந்த பழைய கந்தைகள் இருக்கிற மூட்டைய ஏன் சாமி சுமக்குறீங்க? நீ நெஞ்சுக்குள்ளே சுமக்கிறாய், நான் முதுகிலே சுமக்கிறேன். ஆம், அஞ்ஞான பழங்குப்பைகளையும் கவலைகளையும் சிறுமைகளையும் நான் என் மனதில் சுமந்து கொண்டிருப்பது உண்மைதானே? சரி, ஏன் பிச்சை வாங்கி தண்ட சோறு சாப்பிடுறீங்க சாமி? ஏதாச்சும் தொழில் செஞ்சு பிழைச்சுக்கலாமே. தம்பி, நானும் தொழில் செய்துதான் பிழைக்கிறேன். எனக்கு வண்ணான் வேலை. 5 புலன்களாகிய கழுதைகளை மேய்க்கிறேன். அந்த கரணமான துணி மூட்டைகளை வெளுக்கிறேன். பாரதி ஆழ்ந்த யோசனையில் இருக்க சட்டென்று குள்ளச்சாமி பாரதியின் கையை விலக்கி ஓடுகிறார். பாரதியும் அவரை பின்தொடர்ந்து ஓடுகிறார். ஒரு வழியாக ஒரு பாழடைந்த வீட்டின் அருகே குள்ளச்சாமியை பாரதி பிடித்து விடுகிறார். அப்போது குள்ளச்சாமி சூரியனை பார்க்கிறார். பிறகு கிணற்று நீரினில் தெரிந்த சூரியனின் பிம்பத்தை காட்டி, அறிந்து கொண்டாயா என்று பாரதியிடம் கேட்கிறார். பாரதியும் அறிந்தேன் என்கிறார். கிணறு தான் நம்மோட உடல். கிணத்துக்குள்ள இருக்கிற நீர் தான் உடலுக்குள்ள இருக்கிற உயிர். கிணத்து நீர்ல பிரதிபலிக்கிற சூரிய ஒளி தான் உங்க உயிருக்கு உயிராய் இருக்கிற இறைவன். நீங்க முறைப்படி வாசி யோகத்தை செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற இறைவனை நீங்க பார்க்கலாம். ஆண்டவனை அனுபவத்தால மட்டும்தான் உணர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் குள்ளச்சாமி பாரதியாருக்கு செஞ்ச உபதேசம். பேசுவதில் பயனில்லை, அனுபவத்தால் பேரின்பம் எய்துவதே
தியானம். பாரதி தன்னை ஒரு சித்தனாகவே கருதினார். சித்தன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை பற்றி அவர் த சித்தா அண்ட் த சூப்பர்மேன் என்ற ஒரு கட்டுரையில் 1915ஆம் ஆண்டில் அன்னிபெசன்ட் அம்மையாரின் த காமன்வீல் பத்திரிகையில் எழுதினார். Firmly established in Mauna, the silence internal, fearless of death, disease, and the devil, serene in the strength of God, and happy in the knowledge of immortality, resplendent in his energy, irresistible in his action, tireless in labor, and full-souled in service. The Siddha lives amidst men, a representative of the will divine, a veritable messenger from heaven, protector of men, loving, elevating, and immortalizing. இப்படிப்பட்ட தன்னிறைவு பெற்ற சித்தராக எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் தூய்மையான அன்பு கொண்டு கடவுளிடம் தன்னை முழுமையாக ஒப்படைத்து அதே சமயம் ஒரு குடும்பஸ்தனாகவும் வாழ முடியும் என்று பாரதி நிரூபித்தார். பொய் தோன்றாது அப்படிங்கிறது தான் பாரதியாருடைய பார்வை. இந்த உலகத்தை நம்மால பார்க்க முடியுது, அதனால இது ஒரு பொய் கிடையாது, மாயை கிடையாது என்பதுதான் பாரதிக்கு இருந்த ரொம்ப தெளிவான சிந்தனை. ஆனா பாரதி மாயை அப்படின்னா என்ன என்பதற்கு ஒரு புது விளக்கத்தையும் தந்திருக்கார். நம்ம கடவுளாக்க விடாம தடுக்கிற அந்த தீய எண்ணங்கள், அந்த எதிர்மறையான எண்ணங்களுக்கு தான் மாயை என்று பெயர். மாயையை ஜெயிக்கிறதுக்கான பொறுப்புணர்ச்சிய ஒவ்வொரு மனிதனும் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பாரதியார் நமக்கு சொல்லுகின்ற செய்தி. நமக்குள்ள நேர்மறையான எண்ணங்கள், நல்ல எண்ணங்கள் வளர வளர எதிர்மறையான தீய எண்ணங்கள் தன்னால இல்லாம போயிடும். எத்தனை கோடி படை கொண்டு வந்தாலும் மாயையே, நீ சித்த தெளிவினும் தீயின் முன் நிற்பாயோ மாயையே. யார்க்கும் குடியல்லேன் யான் என்பதோந்தனன் மாயையே, உந்தன் போருக்கு அஞ்சுவேனோ உன்னை பொடியாக்குவேன் மாயையே. என்னை கெடுப்பதற்கு என்ன முற்றாய் கெட்ட மாயையே, நான் உன்னை கெடுப்பது உறுதி என்றே உணர் மாயையே. சாக துணியீர் சமுத்திரம் எம்மட்டு மாயையே, இத்தேகம் பொய்யென்று உணர்த்தீரரை என் செய்வாய் மாயையே. உண்மையான பக்தியை அடித்தளமாக கொண்டு நெஞ்சில் உறுதியோடும் அறிவில் தெளிவோடும் வாழ்ந்தால் ஒருவரால் நிச்சயம் மாயையை வெல்ல முடியும். இந்த பிரபஞ்சம் ஓர் எல்லையற்ற சக்தி வெள்ளம், அதில் ஞாயிறு ஒரு குமிழி. இப்படி சொன்ன பாரதி தன்னையும் அதில் தோன்றி மறையும் ஓர் மனித குமிழியாகத்தான் பார்த்தார். அதனால்தான் வறுமை, பசி போன்ற இன்னல்களையும் சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதால் ஏற்படும் நெருக்கடிகளையும் அவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடிந்தது. விளைவுகளை பற்றி கவலைப்படாமல் கடமையை மட்டும் செய்யும் ஒரு கர்ம யோகியாக வாழ முடிந்தது. தன்னுடைய எண்ணம், எழுத்து, சொல், செயல் எல்லாமே பராசக்தியுடைய இயக்கம்தான், தானே அவளுடைய ஒரு அம்சம்தான் என்று பாரதி பரிபூர்ணமாக நம்பினார். இதனால் அவருக்கு பொன், பொருள் போன்ற விஷயங்களில் கவனம் செல்லவில்லை. அவர் ஒரு சமாதி நிலையில், ஒரு பரமானந்த நிலையில் இருந்து வந்தார். அவருடைய இந்த ஆத்ம பலத்தினால்தான் உலகமே அவரை மகாகவி என்று அழைக்கிறது. தனக்கு ஏற்பட்ட ஆன்மீக அனுபவங்களையும் தரிசனங்களையும் சாறு பிழிந்து பாரதி எழுதிய படைப்பு பாரதி 66. சாமி நீ, சாமி நீ, கடவுள் நீயே, தத்துவமசி தத்துவமசி நீயே அகதாம். பூமியிலே நீ கடவுள் இல்லை என்று புகழ்வது நின் மனத்துள்ளே புகுந்த மாயை. சாமி நீ அம்மாயை தன்னை நீக்கி சதாகாலம் சிவோகம் என்று சாதிப்பாயே. நீதான் கடவுள் என்று உணர்ந்து கொள். அப்படி உணர்ந்தால் கழுதை, பன்றி, தேள், கூளம் என எல்லாமே கடவுளாக தெரியும்.
ஏன் பகைவன் கூட தெய்வமாகத் தெரிவான். ஐயா, நீங்க யாருன்னு தெரியாம ஆங்கிலேய சர்க்கார் கொடுக்கிற காசுக்கு ஆசைப்பட்டு உங்களை காட்டி கொடுத்துட்டேன் ஐயா. இந்த துரோகியை மன்னிச்சிருங்க ஐயா. எழுந்துரும் போய். அம்மா, நீங்களும் என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா. எனக்கு உன் மேல எந்த கோபமும் கிடையாது. எப்ப நீ செஞ்ச தவற உணர்ந்துட்டியோ அப்பவே உனக்குள்ள தூங்கிட்டு இருந்த கடவுள் விழிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம். எனக்கு அது போதும் போய். பகைவனுக்கு அருள்வாய் நன்னெஞ்சே, பகைவனுக்கு அருள்வாய், பகைவனுக்கு அருள்வாய் நன்னெஞ்சே, பகைவனுக்கு அருள்வாய். புகை நடுவினில் தீயிருப்பதை பூமியிற் கண்டோமே, நன்னெஞ்சே பூமியிற் கண்டோமே. பகை நடுவினில் அன்புருவான நம் பரமன் வாழ்கின்றான், நன்னெஞ்சே பரமன் வாழ்கின்றான். உள்ள நிறைவிலோர் கள்ளம் புகுந்திடில், உள்ள நிறைவிலோர் கள்ளம் புகுந்திடில் உள்ளம் நிறைவாமோ, நன்னெஞ்சே உள்ளம் நிறைவாமோ. தெள்ளிய தேனிலோ சிறிது நஞ்சையும், தெள்ளிய தேனிலோர் சிறிது நஞ்சையும் சேர்த்த பின் தேனாமோ, நன்னெஞ்சே சேர்த்த பின் தேனாமோ. பகைவனுக்கு அருள்வாய் நன்னெஞ்சே, பகைவனுக்கு அருள்வாய். செல்லம்மா சொல்கிறாள், பாரதி ஒரு ஆத்ம ஞானி. கீதையிலே வரிகளை சொல்லி இருக்கும் வரிகளுக்கு ஏற்ப சமநோக்கு உடையவர்கள் தான் ஞானிகள். எல்லாரிடத்தும் சமநோக்கு உடையவர்கள் பாரதி. அதனால்தான் அவரை மன்னித்து பகைவனுக்கு அருள்வாய் என்ற அருமையான பாட்டை பாடி தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை இந்த உலகுக்கு தெரிவித்தார். எப்படி சிவனையும் சக்தியையும் பிரிக்க முடியாது, அப்படி பராசக்தியையும் பாரதியையும் பிரிக்கவே முடியாது. இது பக்தி சார்ந்து வந்த உறவல்ல, உறவை உணர்ந்து அதன் பின் உதயமான பக்தியினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு. இதுதான் பாரதி. பராசக்தி என்ற சொல்லுக்கு ஓய்வே இல்லாத பெரும் அருளாற்றல் என்று பொருள்.
தேசிய பணி, சமூக பணி, பத்திரிகை பணி, எழுத்து பணி என சதா ஏங்கிக் கொண்டிருந்த பாரதி அவளை தன் எரிபொருள் என மாற்றிக்கொண்டார். அவனுடைய உயிர் என்பது கவிதையால் நெய்யப்பட்டிருந்தது, பராசக்தியால் செய்யப்பட்டிருந்தது. அதனால்தான் ஒரு கவிதை அவன் பிறக்கும் பொழுதும் அது அவனை சக்கையாக பிழிந்து போட்டுவிடும் என்பதை நமக்கு வாரா அவருடைய மகாகவி பாரதியார் நூலிலே நன்றாக பதிவு செய்திருக்கிறார். அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன், அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன். வெந்து தணிந்தது காடு, தழல் வீரத்திற் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ. தத்தகிட தத்தகிட தித்தோம், தக்க தத்தகிட தத்தகிட தித்தோம், தத்தகிட தத்தகிட தித்தோம். சொல்லாழி வெண்சங்கே மத்த கஜம் என வளர்த்தாய். தந்தானே தானே தானே ஓஹோ 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 தந்தானே தந்தானே தானே 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 தன்னானே தானே தன்னானே தன்னானே கவலைகள், நோய்கள், அச்சங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுதலை வேண்டும். மனத்தை வென்று தன்னை ஆளும் தன்மையை பெற வேண்டும். நாட்டுக்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காகவும் உழைக்க வேண்டும். இந்த 3 விஷயங்கள் தாம் பராசக்தியின் மீது அவர் பாடிய கவிதைகளின் கருப்பொருளாக இருந்தன. வறுமை, கடன் தொல்லை என பல கவலைகள் தாக்கிய போதும், ஆணவம் சற்றே தலை தூக்கி அலைக்கழித்த போதும் பராசக்தியை தான் பாரதி நாடினார். பராசக்தி ஓயாமல் கவிதை எழுதி கொண்டிருக்கும்படி திருவருள் செய்ய மாட்டாயா? தாய், என்னை கடன்காரர் ஓயாமல் வேதனைப்படுத்திக் கொண்டிருந்தால், நான் அரிசிக்கும் உப்புக்கும் யோசனை செய்து கொண்டிருந்தால் உன்னை எப்படி பாடுவேன்? மகாசக்தி, உன்னிடம் அமரத்தன்மை கேட்கிறேன். என் மனக்கவலைகள் நீங்கிட நீ எனக்கு அருள் புரிய வேண்டும். உன்னை எப்போதும் சிந்தனை செய்து கொண்டும் தர்மங்களை இடைவிடாமல் நடத்தி கொண்டு வரும் திறமை எனக்கு அருள் செய்ய வேண்டும். இந்த குணம் அவரை சக்திதாசனாக உயர்த்தியது. ஆக்க சக்தியாகவும் அழிக்கும் சக்தியாகவும் அவளை பார்த்து பரவசப்பட வைத்தது. சக்தி காற்றாக மாறிவிடுவான், சிவன் வெறி கொண்டிருப்பான். காற்று நீரை சிதறடித்து ஆகாசத்தில் மின்னை விளைவித்து நீரை நெருப்பாக்கி, நெருப்பை நீராக்கி, நீரை தூளாக்கி, தூளை நீராக்கி, சண்டமாருதம் செய்து இந்த விதமாக யுக முடிவு செய்வார். திக்குகள் எட்டும் தாம் தாம் தரிக்கிட்டு
சிதறி 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 பக்க மலைகள் உடைந்து பக்க மலைகள் உடைந்து வெள்ளம் வெள்ளம் பாயுது 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 தாம் தருகினதக்க ததிங்கிட்ட தீத்தும் அண்டம் சாயுது 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 பேய் கொண்டு தக்கையடிக்குது காற்று தக்கையடிக்குது காற்று வெட்டி அடிக்குது மின்னல் கடல் வீரத்தீரை கொண்டு விண்ணை இடுக்குது கொட்டி இடுக்குது மேகம் கூவென்று விண்ணை கூட இது காற்று சட்டச்சட சட்டச்சட டட்டா என்று தாளங்கள் கொட்டி கனைக்குது வானம் அண்டம் குலுங்குது தம்பி தலையாயிரம் தூக்கிய சேடனும் பேய் போல் மிண்டி குதித்திடுகின்றான் திசை வெற்பு குதிக்குது வானது தேவர் சென்று புடைத்திடுகின்றார் என்ன தெய்வீக காட்சியை கண் முன்பு கண்டோ 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 இந்த காலத்தின் கூத்தினை கண் முன்பு கண்டோ இந்த காலத்தின் கூத்தினை கண் முன்பு கண்டோ இந்த காலத்தின் கூத்தினை கண் முன்பு கண்டோ அவன் வரமாக பெற்ற கவிதையை நமக்கு தவமாக விட்டு சென்றிருக்கிறான். இறுதியிலே அவனே கவிதையானான். அவனே தன்னை அவளுக்கு அர்ப்பணித்தான், மறைந்தான். பாரதி என்பவன் பராசக்தி என்கின்ற அருளுக்கு வெளிச்சம், விளக்கம். ஆயிரத்தி 1921 38 ஆண்டுகால வாழ்க்கையில் 228 கவிதைகள், 1259 கட்டுரைகள், 69 மொழிபெயர்ப்புகள், 55 சிறுகதைகள் எழுதி 2 பத்திரிகைகள் நடத்தி அரசியலிலும் ஆன்மீகத்திலும் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டவர் பாரதி. இப்படி ஒரு அபூர்வ வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கின்றாரே பாரதி, இது சாதாரண விஷயமா? அவருடைய கருத்துக்கள் காலம் கடந்தும் அன்றைக்கும் சரி இன்றைக்கும் சரி நம் சமூகத்துக்கு தேவையாக இருக்கின்றன. வரலாற்றில் ஒரு வீர யுக புருஷனாக பாரதி வாழ்ந்திருக்கின்றார் என்பதற்கு இதுதானே ஆதாரம். இவ்வளவு வலிமையான அவருடைய எண்ணம், எழுத்து, துணிவு, தெளிவு, ஞானம் எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணம் அந்த பராசக்தியின் அருள்தான் என்ற பாரதியின் தீவிர நம்பிக்கை நம்மை சிந்திக்க வைக்கின்றது அல்லவா? தன்னை அந்த பராசக்தியிடம் பரிபூர்ணமாக அர்ப்பணித்த பாரதிதான் ஒரு முழுமையான சக்தி தாசன். எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் இறைவா, எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் இறைவா, எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் இறைவா, 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 எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் இறைவா, 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 இறைவா.
சித்தினை அசித்துடன் இணைத்தாய், சித்தினை அசித்துடன் இணைத்தாய். அங்கு சேரும் ஐம்பூதத்து பியனுலகமைத்தாய். அத்தனை உலகமும் வண்ணக்களஞ்சியமாக பல பல நல் அழகுகள் சமைத்தாய். அத்தனை உலகமும் வண்ணக்களஞ்சியம். This documentary, Shakti Dasan, is my humble offering to my Parama Guru, Bhagwan Sri Ramakrishna Paramahamsa, and to the Ramakrishna order. This is also a tribute to the great poet Mahakavi Subramania Bharatiyar, whose fearlessness and positive attitude has always been a source of great inspiration to me. Om Shakti. We're delighted to have Soundarya, the producer of the film, here, and two people who've been part of the project, Raji, who's directed, and Guru Charan, who's been part of the music. Maybe you can just say a few words. Roshan is here. Roshan, the cameraman. Okay. Come. Yeah. Vaanga, munnadi vaanga. Thank you everyone for coming. I know today is a weekday. Very heartened to see the way you were all reacting. Actually, I was watching all of you. Ainama, should I just stand? No, please come, because we are taking pictures. Vaanga, Gurchar. It was lovely doing this project because let me just share very quickly. It all started on one afternoon, a simple thought, thinking about where did Bharatiyar meet Sister Nivedita? Was it when she came to South or whether when he went to Calcutta? A simple thought like that made me look, research, find out, and today of course when you go to Google, you type something, the whole lot of plethora of information comes out, and one thing led to the other, and I got very excited. I should say I got very drawn into this whole project. Very unknowingly, I didn't have any idea. I came to meet to India and met Rajkumar Bharati and said, Bharati, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு, பண்ணிடலாமே. So then it just started that he put me on to his son Niranjan wrote a beautiful script, and that script became into action when Usha Rajeshwari came into the picture, and she just fleshed out the whole thing. It has been a lot of hard work. Sikil, with all his commitments, with his thing, all we had was to say, will you come and sing? He said, of course. There was never even a second thought. I mean, a thing so spontaneous. And Abhishek Raghuram, and of course Roshan, the young man who has done so many other documentaries, he came, and it was such a wonderful thing. I will say it's a divine ordained project, because everything moved so well, as if they're all waiting for the puzzles to be fitted into the picture. Ellarume romba ottolicha and some issues which we encountered, which I let Raji talk about it, all started, we overcame all of them. One by one, things seemed to just fade away, and it was a wonderful project for me. To me, it says a poet's quest for truth, but for me it was also a spiritual journey, this whole project. So ena ethandava paathaale enakku enno pudusa paakra mari or sindana, and today I was like very I also felt very happy about watching it all with all of you. So I'll hand over the mic to, but after Raji, you speak, ask Sikil what was his experience, because அவர் எப்போ மேடலில் எத்தனை பாரதியார் பாட்டு பாடியிருக்காரு, ஆனால் இன்னைக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்ரி பார்க்கும்போது அவருக்கு என்ன அனுபவம் ஆச்சு. அண்ட் ஐ திங்க் நீங்கள் பேசுறதுக்கு அப்புறம் சொல்லட்டும். I think for all of us, good evening everybody. Thank you for being here. I hope you enjoyed the film and got something to take home from here. It was a really spiritual experience, as Soundarya said, for all of us, because we had so many little things which happened which definitely would have been huge obstacles in normal life, but for some reason it sailed through, during the shoot. For example, there would be rain and we thought we'll never be able to shoot.
When we went for a recce, it was so much sun that we couldn't walk on the rocks. When we scheduled the shoot, it was raining heavily. So we thought we'll never be able to shoot. But when we went there, it had rained. There was no rain after that. And it was beautiful weather. The moment we completed the shoot, it began to pour. These are not normal things. When we went to the beach, we had to take the drone for that shot of the dance and for the other, music, Abhishek singing on the beach. And we were told that Stalin walks there, so we cannot shoot. The CM walks there, sorry. And that, yeah, sorry, my mistake, my bad. So we were told there was some guard who came there and said, you cannot take the drone here. I'm combining a couple of things which happened. And suddenly the dance was happening, 2 police came there. So we thought we are done, we'll be put in jail or something. And they came there and said, no, finish the shoot. I mean, this is unprecedented, especially in Valmiki Nagar beach where everybody is there, and things like this happened when we went to the Kalikambal temple. That's one very interesting. We went around, did the shoot, and we were told we cannot go to the inner prahara. And we finished the shoot. We just took the outer areas, and we had packed up. Everything was inside. And we said, okay, chalo, let's just go and get some blessings from the deity. So we went there, and then there was one pujari sitting there, and he said, come here. What are you doing? Who are you? Why are you here? Then he said, you're doing this film on Bharatiyar. Then he said, oh, avar paadina paattu, avar endha ambala paadinaro, adu anga irukku, poi edu. But it was behind the main deity. He said, no, go. So we went there, and there was one person there. He said, you go, just tell him and go, he will guide you. So we went there, and he told, go there, go inside, it's behind the main prahara, you can't go there. We went, we took the shots, and you're seeing it here on screen. So things which we thought were obstacles had completely, come down like a divine ordainment, whatever. So many things happened. So for us itself, it was a really spiritually elevating journey. And I want to thank Saundarya for allowing us to be part of it. So thank you. I'll hand it over to... Thank you very much. She spoke about the difficulties she faced. I was on the opposite side of the spectrum. It was a flower bed for me. Bharatiyar paadradhukku, they are asking me to sing. Adum Rajkumar Bharati anna tune pannadu. I have been a great fan of the whole family. And Rajkumar sir has given me so many songs of Subramania Bharati. And we recorded, I think, sometime in October 2023, right? அப்பதான் அந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணோம். அண்ட் பாரதி அண்ணா had called me and said, ஒரு 3 பாட்டு இருக்கு, just come to offbeat and we'll record it off. And the way he narrated the story, I felt I was singing for a film. பாரதியார் பாட்டுக்கு anyway we'll have a lot of emotions running within us. But the way he told the story, especially about the song, the story behind Pagaivana Karulvai. Bharati, I think he told the story for 15 minutes. But the way he was fully charged while saying the story about the spy who took Bharati almost to the outskirts of Pondicherry so that he could make him cross over to Tamil Nadu border and the police can nab him. But Bharati was brought home, and when this so-called spy அந்த மன்னிப்பு கேட்டபோது இந்த எழுதினதை பாட்டுன்னு எனக்கு அப்படியே it was a revelation for me. And from then on, I made it a point to sing this song and announce to the audience that what went behind Bharati's psyche when he composed this song. So in the Mario project, thanks Sujata and Intact, because I missed the first 2 screenings of this wonderful documentary. I was about to catch it on YouTube, but Sujata said this is happening here, and I'm so glad I made it. I can just say this is the perfect tribute made by the perfect people for the perfect poet. Thank you. ஸோ ஆக்சுவலி நீங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்ரியில் பார்க்குற எல்லா பிளேஸுமே வந்து பாரதியார் போயிட்டு அங்கே இருந்த இடம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நாங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஆரம்பிக்கும் போதே நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணோன்னா, எவ்வளோ மேக்ஸிமம் வந்துட்டு பாரதியார் இருந்த இடம், அவர் லிவ் பண்ண ஒரு மூமெண்ட்டை வந்து எப்படி கேப்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணோம். ஸோ அதுக்காக தான் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் 2 months 2 months ட்ராவல் பண்ணி இந்த ஷூட் எல்லாமே ஒரு வித்தின் 10 days நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணோம். ஸோ
இதுக்கு எல்லாமே வந்து த க்ரூ சப்போர்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். சின்ன வயசில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைச்சது கரெக்ட். வி லிட்டரலி ஹவ் கேப்சர்ட் ஆல் த பிளேசஸ். அஃப்கோர்ஸ் கடையமாக போனோம் இல்லையா, அங்கேயும் அதில் பார்த்தது. couple of other small places of course we might have missed out because it was not part of the story. In fact பாரதியாரை பற்றி சொல்ல போனால் ஹவுஸ் இன் ட்ரப்ளிகேன் அது ஒரு கடைசியில் சீனில் எத்தனை கோடி இன்பம் வரைச்சம் வரும். பட் அந்த வீடு வச்சுட்டு இருக்கிற நிலைமையில பார்த்தா என்னத்தை எடுக்கிறதுனே தெரியல. வெறும் 4 செவுரு, ஒரு ஃபோட்டோ, அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்குது அந்த இடத்துல. அது இன்னும் கொஞ்சம் புதுப்பிச்சு ஒரு வீடு மாதிரி அமைச்சு கொடுத்தா நிறைய பேருக்கு பாரதியார் இருந்தால் அப்படி. ஆக்சுவலி பாரதியார் அந்த ஃபுல் வீட்டில் இருக்கல, அங்கே இருக்கிறவா எங்களுக்கு சொன்னால் அந்த ஒரு போர்ஷனில் இருந்தால். அப்போல்லாம் கூட்டு கொடுத்துருந்தோம் தானே எல்லாம், அந்த ஒரு சின்ன போர்ஷன் இதுக்குள்ளே எப்படி சமைச்சு பண்ணி இருந்தான்னு தெரியாது. ஒரு நடுவில் ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி ஹால் மாதிரி இருக்கும், பிரகாரம். அதில் வந்து எல்லோரும் அங்கங்கே கொடுத்துட்டு வரவா. அந்த நம்ம சினிமா வந்தது சவுகார் ஜானகி அண்டிவா, அந்த மாதிரி அது ஞாபகம் வந்தது எனக்கு அந்த இடத்துல போகும்போது. என்னதுமா அது எதிர்நீச்சல் கரெக்ட், அதே மாதிரி. ஸோ எனிவே இட் வாஸ் வி ட்ரைட் அவர் பெஸ்ட். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி, ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பயோபிக். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ப்ளீஸ் ஸ்ப்ரெட் த வேர்ட் அரவுண்ட். சக்தி தாசன் வித் KTIDASN போட்டாலே யூடியூப்பில் வரும். And we have kept it there because we want as many people as possible to see, not only in Chennai, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவா, வழியில் இருக்கிறவா, உங்கள் உற்றார் உறவினர் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ப்ளீஸ் ஸ்ப்ரெட் த வேர்ட் அரவுண்ட். நிறைய பேர் பார்த்துருப்பா, மெசேஜ் பார்த்துருப்பா, பட் they have not sat down to watch it. Please also add one line to watch it on the TV. ஏன்னா அந்த ஹேண்ட்ஹெல்ட் டிவைஸில் வச்சு பார்த்தா அதோட இம்பேக்டும் வராது, தட் ஃபீலிங் வராது. எத்தனை நீங்கள் பிக் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்களோ, அண்ட் வி ஹவ் ஸ்க்ரீன் இட் இன் ஃபியூ அதர் பிளேசஸ், ஈவன் இன் சிங்கப்பூர், பீப்புள் ஹவ் வெப்ட். அண்ட் வென் ஐம் வாட்சிங் இட் ஐம் ஆல்சோ லுக்கிங் அட் த ரியாக்ஷன். அண்ட் எல்லோரும் இப்படி பண்ணுறதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். ஸோ ஐ நோ தட் யூ ஹவ் பீன் வெரி மூவ்ட் பை the things. So please, on your every one of you is my envoy messenger. Please try and spread the word because. And thanks to Sujata. She was very persistent. நீ எப்போ வர அப்போ வச்சுக்கணும். I said, no, these people are there, they will do it. No, you must think. And she's been a great support. Many thanks to Sujata for her very sincere offer to screen it over here. And ma'am, I do sushi. Go. Everybody could do with a lot more gophers to support. Thank you so much. You want to say a few words? Say as an audience what you felt. It's a good thing I wasn't asked to speak immediately after the film. I couldn't have. I think I was still swallowing the lump in my throat. So I'm glad all of you had to speak before I did. Normally I'm supposed to say, does anyone have any questions? So I will say that. Does anyone have any questions? Yeah, I think it's difficult. Everyone's got to digest this first. Because some people sitting Personally, what I liked best was the juxtapositioning of the actor. I mean, going like a movie and turning it into a part documentary with commentaries. That worked well for me. I'm sure it did for most. The person who played the thing, Raji, I was asking, Karthik, he did a good job, really. And I liked the wife. I thought she was very charming. For someone who's got all of 3 minutes screen time or something like that, she did a very good job. I thought she was very good. But having said all that, thank you very much. Where's Ashwin? I think the one person we need to thank big time, he isn't here, the person who, he was here before any of us, setting up everything, making sure this experience was really good for us. And I'd like to specially thank Ashwin and Ashwita and all the young ladies with big smiles who always do the best for us. Thank you all very much. Thank you both for being here, all of you for being here, Roshan, Guru, Raji, Soundarya, all of you. Thank you very much for being here. I think it made the evenings more special because you were here. I think if we sat here and watched something that was done by someone sitting in Singapore, I don't know whether we would have had the same effect. So this was really nice. Thank you very much for being here. And the gift of In fact, please keep yourself free for 9th of August. The Singapore consulate here in Chennai, Singapore turned 60 this year. It's called SG16. In Singapore, we are celebrating a 1 year-long function.
And the Hindu and SG60 are joining hands to bring quite a lot of programs. And among the programs on the 9th, this thing will be screened on a big screen. I think Engen Telila, Vani Mahala, Engen Telinu venue, Sharia, I'm not sure, or is looking at it. There will also be an orchestra from Singapore coming, singing Bharatiyar songs, and there will also be some other event linked to Bharatiyar life. So please keep yourself 9th August free. That is our National Day in Singapore. So the Singapore Consulate is doing it here. So not often one gets a lead on Singapore, no? We did it first. Not often we get to say something like that. Yeah. We have seen how you can translate your mind into action, so I'm sure it will work out fine. All the best. Thank you all very much for being here, and good night. Join us next time when we have another program. Thank you.